So hello dear students, in this video we shall discuss the characteristics of actinides or some properties of actinoids. Generally remember guys, actinoids are also silvery white in color. They are silvery white in color like lanthanoids. Lanthanoids सारखे त्यांचा color सुद्धा काय आहे? Silvery white आहे. They have high densities. They are highly denser. They have high densities. त्यांची घनता सुद्धा काय आहे? जास्त आहे. Generally ranging between 15 near about 15 to 20 gram per centimeter cube. They are also having high MP and BP, high melting point, ranging near about 1000 degrees Celsius. They have high boiling point. They have high boiling point that is also ranging about 3000 degrees Celsius. They have high density, high melting point, high boiling point, and generally all are radioactive, highly radioactive elements in the periodic table. And if we talk about uranium, is the highest, most stable radioactive isotope, 235. This is highly stable radioactive isotope of uranium. Uranium 235 means they are all actinoids are radioactive. Also these actinoids can form oxocations like UO2 2+, UO2+. असे oxocations सुद्धा तयार करतात. Lanthanoids does not form such oxocations. Lanthanoids असे oxocations तयार means the compounds with oxygens having charge. Such cations are called oxocations. आणि oxocations सुद्धा कोण तयार करतात ते? They show variable range of oxidation state. Actinoids show variable range of oxidation state. त्यांच्या oxidation state सुद्धा काय आहेत? खूप वेगवेगळे आहेत. From +2 up to +7. They are showing variable range. If we talk about lanthanoid, lanthanoid बद्दल जर तुम्ही बघितलात, they are having highest oxidation state of +4, cerium +4. मोस्टली +3 होती. इथं सुद्धा कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला बघायचे +3 आहे, पण व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट इथं जास्त आहे. काय ह्याचं कारण? बिकॉज ऍक्टिनॉइड्स हॅव लेस बाइंडिंग एनर्जी. लक्षात घ्या. आणि ज्या ज्या एलिमेंटची बाइंडिंग एनर्जी लेस असते ते इलेक्ट्रॉन इझिली लूज करतात. आणि इलेक्ट्रॉन इझिली लूज करत असल्यामुळे दे कॅन लूज मोर इलेक्ट्रॉन अँड शो मोर पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट. बाइंडिंग एनर्जी ऍक्टिनॉइड्सची काय आहे? लो आहे. त्याच्यामुळे ते काय करतात? इझिली इलेक्ट्रॉन लूज करू शकतात. आणि म्हणून बाइंडिंग एनर्जी लो असल्यामुळं they show variable oxidation state. And generally what is happening? The energy level of 5s, 6s, 6d and 7s या तिघांच्या जवळपास एनर्जी लेवल काय राहिलेले आहेत? सेम राहिलेले आहेत. इन द केस ऑफ लॅन्थोनाइड, लॅन्थोनाइड मध्ये जर तुम्ही बघितलात 4f इज हॅव्हिंग लेस एनर्जी लेवल दॅन 5d अँड 6s. आणि त्याच्यामुळं यांची एनर्जी जुळत नसल्यामुळे जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम दिस टू ऑर्बिटल. ह्या दोघातूनच जात होते. जनरली +3 ऑक्सिडेशन स्टेट कॉमन होते. आणि इथं मात्र all three are having near about same energy. Particularly talking about early actinoids. Generally early actinoids म्हणजे सुरुवातीचे जे actinoids आहेत up to americium or americiumच्या वरचे actinoids. तर या अमेरिसियम पर्यंतच्या ऍक्टिनॉइड्स मध्ये जनरली 5f ची एनर्जी कुणासारखी दिसायली? 6d आणि 7s ची. त्याच्यामुळे 7s मधला पण इलेक्ट्रॉन चाललाय, 6d मधला पण चाललाय आणि 5f मधला चाललाय. आणि त्याच्यामुळे दे आर शोविंग व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन स्टेट ते काय दाखवायले? तर व्हरायटी ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट ते दाखवायले. अँड अगेन ऍक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव्ह दॅन लॅन्थेनॉइड्स. आणि त्याच्यामुळेच ह्या वेगवेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत असल्यामुळं द ऍक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव्ह दॅन लॅन्थेनॉइड्स. ऍक्टिनॉइड्स हे लॅन्थेनॉइड्स पेक्षा काय आहेत? जास्त रिएक्टिव्ह आहेत. सो वी कॅन गिव्ह सो मेनी डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऍक्टिनॉइड्स विच आर नॉट शोन बाय लॅन्थेनॉइड्स. These are the typical characteristics shown by the actinoids. Okay. Now in this bit also we have to study the actinoid contraction. जसं आपण लॅन्थोनाइड शिकलं कॉन्ट्रॅक्शन, तसं actinoid contraction सुद्धा शिकायचं आहे. The gradual decrease in the ionic radii of the actinoids with increase in atomic number. जसा जसा actinoidचा atomic number वाढत चाललाय फ्रॉम actinium, thorium, protactinium पासून तुमच्या लॉरेन्सियम पर्यंत.
जसा जसा ॲटॉमिक नंबर वाढत चाललाय तसं तसं तुमच्या आयनिक आणि ॲटॉमिक रेडाय काय होत चाललेले आहेत, डिक्रीज होत चाललेले आहेत. इफ वी टॉक अबाउट दीज एलिमेंट्स, like this: Mendelevium, Nobelium and Lawrencium. These are the actinoids. In the actinium, the atomic radii of +3 ion, I am talking about +3 ions, ह्यांची सुद्धा +3 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. त्याच्यामुळे +3 आयॉनची जर बघितली तर actinium is having 126 of ionic radius. Ionic radius बघा आता हे कशा ionic radius सुद्धा डिक्रीज होत चालल्या. In this thorium near about 122, it is here 118. In the uranium it is also found to be equal 118. It is having near about 116. Here it is 115. Here it is 114. Here it is 112. Here it is 110. Here it is 19. And from 109 in the case of Einsteinium, the ionic radii is directly suddenly decreased from 109 to 98 picometer. And then from 98 again there is sudden decrease from 98 to 91. And from 91 then again gradual decrease 90. Then in the case of nobelium, sudden rise in the ionic radius of nobelium, and then again decrease. Means overall if we see the ionic radius is decreased and not gradually decrease झाले. There is element to element जर तुम्ही बघत गेलात, there is much rise. म्हणजेच आपण लॅन्थोनाइड्स मध्ये पाहिलं होतं सेरियमची 103 होती आणि तुमच्या ल्युटेशियमची आयनिक रेडियस 85 पिकोमीटर. मीन्स ओव्हरऑल जर त्या दिवशी आपण डिक्रीज पाहिला होता दॅट वॉज ऑफ 18 पिकोमीटर. कितीचा होता? 18 पिकोमीटर. पण इथं जर तुम्ही बघितलात ऍक्टिनियम पासून 126 टू 88 मीन्स नियर अबाउट 26 and 12 नियर अबाउट 38 पिकोमीटरचा. सी जवळपास कितीचा? 38 पिकोमीटरचा डिक्रीज आहे. अँड दिस ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन इज मच दॅन लॅन्थोनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. लॅन्थोनॉइड कॉन्ट्रॅक्शनच्या आयनिक रेडाय मधला डिक्रीज ओव्हरऑल कितीचा होता? 14 एलिमेंटसाठी 18 पिकोमीटरचा. पण ऍक्टिनॉइड साठीच्या त्याच 14 एलिमेंट साठीचा किती डिक्रीज आहे? मीन्स ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन इज मोर सिव्हिअर दॅन लॅन्थोनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. हे एक आपल्याला इथं महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायचा. व्हाय दिस इज हॅपनिंग? असं का व्हायला आहे? परत त्याचं कारण आहे लेकरांनो. देर आर 2 reasons. वन इज हिअर द व्हेरी पुअर शिल्डिंग ऑफ 5. तिथं 4F ची पुअर शिल्डिंग होती, पण इथं तर 5F ची तर आणखीन शिल्डिंग काय झालेली आहे? व्हेरी पुअर शिल्डिंग ऑफ 5F ऑर्बिटल. इथं हे एक रिझन आहे. आणि पुअर शिल्डिंग म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे द 5F ऑर्बिटल्स आर अगेन बिगर दॅन 4F. 4F पेक्षा ते बिगर आहे. मीन्स इफ वी टॉक अबाउट दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज 1 2 3 4 5 मीन्स इथं 4F आहे तर 5F इथं आहे. 5F ची बिगर साईज आहे. बिगर साईज आहे म्हणजे यांचे इलेक्ट्रॉन खूप दूर आहेत. 4F चे जरा जवळ होते. ते सुद्धा 6S ला अट्रॅक्ट करत होते 4F वाले सुद्धा. 5F मधल्या तिथं आणखीन अंतर काय झालेलं आहे? इलेक्ट्रॉनचं वाढलेलं आहे. आणि पुअर शिल्डिंगमुळे, त्यांच्यातल्या पुअर शिल्डिंगमुळे ते बाहेरचे जे 6S आणि आपलं 6D आणि 7S इलेक्ट्रॉन आहेत दे आर टाइटली अट्रॅक्टेड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस त्यांना कसं अट्रॅक्ट करायले? टाइटली अट्रॅक्ट करायले. आणि मोर डिक्रीज इन साईज. आणि म्हणून यांची पुअर शिल्डिंगमुळे काय व्हायलंय? डिक्रीज काय व्हायलाय? जास्त व्हायलाय. 4F ची साईज सुद्धा बिगर होती, पण 4F पेक्षा 5F त्याच्यापेक्षा बाहेर आहे. त्याच्यापेक्षा बाहेर आहे म्हणजे त्याचा सर्कम्फरन्स काय झाला? वाढला. आणि सर्कम्फरन्स वाढल्यामुळं त्याची आणखीन साईज बिगर झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन आर अगेन अवे अँड देअर फॉर मोर स्कोप फॉर अट्रॅक्शन ऑफ 7S अँड 6D. आणि म्हणून तिथं स्कोप वाढला बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करण्याचा. आणि म्हणून ग्रॅज्युअली साईज काय व्हायली? खूपच डिक्रीज व्हायली ऍक्टिनॉइड्स मध्ये. आणि दुसरं महत्वाचं आहे रिलेटिव्हिस्टिक इफेक्ट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिलेटिव्हिस्टिक इफेक्ट सुद्धा या
ऍक्टिनॉइड मध्ये काम करायला. रिलेटिव्हिस्टिक इफेक्ट म्हणजे काय असतं जनरली लेकरांना लक्षात घ्या. ऍज द ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. रिमेंबर गाइज, ऍज द ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस इलेक्ट्रॉन नंबर इन्क्रीजेस. इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढल्यामुळं आणि कक्षा वाढत चालल्यामुळं काय व्हायला लागतं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पासून खूप दूर जायला लागतात. अँड इलेक्ट्रॉन जसे जसे न्यूक्लियस पासून दूर जायला लागतात द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. रिलेटिव्हिस्टिक इफेक्ट म्हणजे काय, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. इलेक्ट्रॉनचं मास हळूहळू वाढायला लागतं. अँड ऍज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस द पेनिट्रेशन पॉवर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. इलेक्ट्रॉनची घुसण्याची पॉवर काय होऊन जाते, वाढत जाते. म्हणजे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कडे फार घुसायला लागतो. मीन्स इट इज अट्रॅक्टेड बाय द न्यूक्लियस मोर टाइटली दॅन द इनर इलेक्ट्रॉन. बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनचं वजन जसा जसा न्यूक्लियस पासून तो दूर आहे तसं तसं वाढायला लागतं आणि इलेक्ट्रॉनला ओढून घेण्याची क्षमता काय व्हायला लागते, वाढायला लागते. आणि म्हणून तुम्ही बघा, बलून जर तुम्ही वर फेकला तर तो जरा लेट खाली येईल, पण तोच जर एखादा आयर्न बॉल जर लोखंडाचा जर गोळा वर फेकला तो पटकन खाली येईल. मास वाढल्यानं अट्रॅक्शन पॉवर जमिनीकडची काय झाली, वाढली. तसंच इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसकडे यायला लागतो आणि त्याच्यामुळे सुद्धा इथं दुसरं कारण, तिथं कारण आणखीन एक रिलेटिव्हिस्टिक इफेक्ट सुद्धा तुमच्या लॅन्थेनॉइड आपलं ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन जास्त होण्यामागचं कारण आहे. तर अशा दोन कारणामुळे ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन इज मोर ग्रेटर दॅन लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. देन आहे ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ ऍक्टिनॉइड्स. जनरली रिमेंबर गाइज, ऍक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो शोविंग व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. हे सुद्धा वेगवेगळे ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवायलेत. फ्रॉम ऍक्टिनियम, थोरियम, प्रोटॅक्टिनियम, युरेनियम, नेपच्युनियम, प्लुटोनियम, अमेरिसियम, क्युरियम, बर्केलियम, कॅलिफोर्नियम, आइन्स्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम and lawrencium. And generally remember guys, the +2 oxidation states are shown by these three elements. Lower guys are also showing, but remember for these three cases, +2 actinium, thorium and americium. +3 is shown by all. मी सांगितलं कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट सर्वांमध्ये काय आहे, +3 आहे. +4 is also shown up to near about here बर्केलियम. कुठपर्यंत, बर्केलियम पर्यंत सुद्धा सगळे काय दाखवायले, दे आर शोविंग +4 ऑक्सिडेशन स्टेट, +4 ऑक्सिडेशन स्टेट up to berkelium. The +5 oxidation state is shown from thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium. +6 is shown by protactinium, uranium, neptunium and plutonium. And +7 generally shown by neptunium and plutonium. Neptunium and plutonium +6. Okay. And in some cases the americium is also showing +6. Americium is also showing +6. Then protactinium, and in some cases americium also, in some books they have given +7 is also shown by americium. Means near about half of the actinoids. तुम्ही जर अर्धे जर actinoid बघितले americium पर्यंतचे तर half of the actinoids are showing higher oxidation state. तुम्ही जर खाली लोअर मध्ये गेलात तर जनरली लोअर मध्ये कोणते ऑक्सिडेशन स्टेट कॉमन आहेत, लोअर ऑक्सिडेशन, म्हणजे जनरली +3 आहे. दुसऱ्या तर बघा इकडे दिस गॅप इज मच बिगर. इथं बघा तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट हायर दिसत नाहीत, म्हणजे हायर ऑक्सिडेशन स्टेट वरचेच दाखवले. त्याचा अर्थ काय आहे, वरच्या अमेरिसियम पर्यंत 5f ऑर्बिटल, 6d ऑर्बिटल आणि 7s ऑर्बिटलच्या एनर्जी नियर अबाउट काय व्हायला, इक्वल व्हायला. पण जसा जसा ऍटॉमिक नंबर वाढत चाललाय 5f ऑर्बिटलची एनर्जी थोडीशी डिक्रीज व्हायली 6d आणि 7s पेक्षा. आणि त्याच्यामुळे नंतर मात्र सुरुवातीला काय होतं, 5f, 6d आणि 7s च्या एनर्जी सेम असल्यामुळे इथला पण इलेक्ट्रॉन चालला होता, हा पण चालला होता, हा पण. ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 5f, 6d and 7s आर रिमूव्ड इन द अर्ली केसेस. म्हणून इथले चालल्यामुळे हायर ऑक्सिडेशन स्टेट दिसत गेल्या. पण जसं जसं खाली वाढत गेला ॲटॉमिक नंबर, क्युरियम, बर्केलियम, कॅलिफोर्नियम अप टू लॉरेन्सियम, तसं तसं 5f ची एनर्जी जरा खाली गेली, लोअर झाली. म्हणजे हे आता ह्या 6d, 7s आणि 5f मध्ये काय झाला, हाय एनर्जी गॅप तयार झाला. आणि म्हणून आता इथून पुढच्यात मात्र फक्त इलेक्ट्रॉन कुठून जायला लागले, तर इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली लॉस्ट फ्रॉम 6d अँड 7s.
आणि 6d आणि 7s मधले गेल्यामुळे इथले 2 आणि इथला 1 म्हणजे फक्त किती इलेक्ट्रॉन जायला लागले क्युरियम पासून 3च इलेक्ट्रॉन लॉस व्हायला लागले. 5f इलेक्ट्रॉन तिथे इन्व्हॉल्व्ह होईना गेला कारण 5f ची एनर्जी सडनली जसं जसं ॲटॉमिक नंबर वाढत गेला तसं काय झाली बाकींच्या दोघांपेक्षा कमी झाली आणि गॅप तयार झाला. सुरुवातीला तो गॅप नव्हता आणि त्याच्यामुळे सगळेच इलेक्ट्रॉन लूज केले जात होते and they have shown up to +7 oxidation state. तर this is the one of the reason for the oxidation states of the actinoids. हे actinoidsच्या oxidation state मागचं काय आहे महत्वाचं कारण आहे. So the oxidation state, the actual charge which an element bear in its compound state, that is called oxidation state. लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे, +3 oxidation state is more common in the actinoids. Some elements like neptunium, plutonium can show +7 oxidation state, highest oxidation state. Uranium can increase its oxidation state up to +6. Uranium can increase its coordination number up to 8. बघा युरेनियमचा कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे तो स्वतःला किती लिगँड अटॅच करून घेऊ शकतो 8 लिगँड अटॅच. युरेनियल नायट्रेट मध्ये जर तुम्ही बघितलात युरेनियम हॅज अटॅच्ड 8 लिगँड्स टू इटसेल्फ. त्यानं स्वतःला 8 लिगँड अटॅच करून घेतलेत म्हणजे त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर कितीपर्यंत जाऊ शकतो 8 पर्यंत जाऊ शकतो. इट कॅन एक्सटेंड इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट अप टू +6. तो स्वतःची ऑक्सिडेशन स्टेट कितीपर्यंत एक्सटेंड करू शकतो +6 पर्यंत. हे बघा याच्यामध्येच बघा हा किती आहे युरेनियम, हा 2 म्हणजे -4 पलीकडे जाऊन +4 आणि +2 किती झाली +6 ऑक्सिडेशन. हे बघा ह्या ऑक्झो कॅटायन ऑफ युरेनियम न दाखवलेली आहे. It is showing +6 oxidation state. So all these are the oxidation states of actinoids. Now just 2-3 points are remained. In that some magnetic behavior, then some discussion about the color of the actinoids, and then the differences in the actinoids and lanthanides you will get very easily. Because we have seen all the subtopics in these actinoids and lanthanides in detail. So there's 2-3 subtopics are remained in this. In the next video we shall cover this topic. We will end this topic. So study properly each and every video. You will get you try to clear your concept. Don't mug up the things and generally prepare your own notes. Okay, read all the notes which you have prepared by watching the videos. So thank you guys. This is all about the oxidation states of actinoids, characteristics of actinoids and actinoid contraction. In the next video we shall meet again. Thank you guys.